आधारित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आम गहरे उपस्थित अच्छा आदरणीय पार्वती भौणी भौणी ओम शांति। ओम शांति। आज महावाक्य 1/7/2021 बाबा कहते मिठे बच्चे भिकारी राजकुमार हेबार आधार पवित्रता। पवित्र हेले ही पवित्र दुनियार राज्य भाग्य मिली थाए। बाबा कहते पवित्र बनवा आ पवित्र बनले ही आम कांगारू साहुकार बनी पार धनवान हो पार आ पवित्र हेले ही आम राज्य भाग्य पाइपर। तेणु आम मन वचन कर्म आम पवित्र हवा मनर संकल्प मुरलीर चिंतन अनुसार करवा आणी रे सुखदायी बोल कहवा आ प्रत्येक कर्म सेवा अर्थे करवा श्रेष्ठ कर्म हम श्रीमत प्रमाण ताहले आम संपूर्ण पवित्र बनी पार। आज प्रश्न अच्छी यही पाठशालार केउ पाठ तुमको मनुष्य देवता कर दउछि? उत्तर अच्छी तुमे यही पाठशाला रे प्रत्येक पाठ पढ़ुच जे मु शरीर नुहे आत्मा आत्म अभिमानी हेले ही तुमे मनुष्य देवता नररु नारायण होउछ। वर्तमान मनुष्य समस्ते पूजारी अर्थात पतित देह अभिमानी अटंती। सेथिपाई पतित पावन बाबा को डाकिबारे लागिछंती। तेणु नररु नारायण हेबाकु हेले आमे प्रथमे आत्मा पाठरे पक्का हवा आम आत्मा अनुभव करवा देहरु भिन्न मो एक चैतन्य शक्ति ज्योति स्वरूप आत्मा मो आत्मा ए देहर मालिक मो आत्मा परमात्मा संतान मो आत्मा परम धाम अवतरित होइछि। तेणु ये आत्मा अनुभव करवा अन्य मानकु मध्य आत्मिक दृष्टि रे देखिबा आमे जेते आत्मा अनुभव करवा आमे सेते पावन बनि परिबा पवित्र बनि परिबा। दुनियार समस्ते पतित हो जाइछंती से पूजा करुचंती किंतु सेथिरे केही पावन बनि परिबे नाही। तेणु पतित पावन बाबा को याद कले ही आमे पावन बा पवित्र बनि परिबा। से पिता और शिक्षक उभय अटंती कहीं ना ज्ञानर सागर अटंती विश्वर अधिकारी मध्य अटंती समस्त वेद शास्त्र ग्रंथ को जानला वाला मध्य अटंती तांको ज्ञानर सागर ही कहा जाउछि। एही समय रे समस्ते पारलौकिक पिता को डाकुचंती कहीं ना दुखी हो जाइछंती कहउछंती ईश्वर पिता तांकर नाम मध्य दरकार ना तांकर नाम होची परलौकिक पिता को शिव बाबा सी ही उच्चर उच्च ज्ञानर सागर सुखर सागर शांतिर सागर। तेणु बाबा कहते वेद शास्त्र आदि सार बाबा शुणे दौरान बाबा कौन सी वेद शास्त्र पढ़ा दरकार नहीं कारण सी निजे ज्ञानर सागर। तेणु से ज्ञानर सागर बाबा को सी हूँ उच्चर उच्चा तेणु आम तांकु जानवा उचित तांकु बुझिबा उचित एवं तांकु भल पाइबा उचित। तेणु तांकु जानी आम बाबा को याद कले ही यथार्थ प्राप्ति होता है। परमपिता परमात्मा ज्ञानर सागर ब्रह्मा द्वारा सबु शास्त्र गुड़िकर सार बुझाउछंती। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर से रचयिता अटंती। ब्रह्मा को अथवा विष्णु को ज्ञानर सागर कुहाजिब नहीं। शंकरंकर कथा ही छाड़ी दियो। एबे ज्ञान सागर किए निराकार उच्चर उच्च परमात्मा ही पतित पावन अटंती। एही महिमा होची सेही परमपिता परमात्मांकर एठारे भी आत्मार ही महिमा होची। आत्मा ही शरीर द्वारा कहूची मु राष्ट्रपति मु बारिस्टर मु अमुक मंत्री आत्मा ही पद नहीं थाए। शरीर द्वारा आत्मा ही कही थाए मु गोटे शरीर छाड़ी अन्य शरीर नउची। एही समय रे बाबा शिखौचंती पिला माने आत्म अभिमानी हुओ। बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर ए तीन देवतांकर रचयिता बाबा ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा। तेणु ब्रह्मा भगवान हो पारे विष्णु भगवान हो पारे कि शंकर मध्य भगवान हो पारे नहीं। तेणु ज्योतिर्बिंदु परमात्मा ही सबू महिमा एवं परमात्मा संतान आम ज्योतिर्बिंदु आत्मा माने ही सबकिछि करथांती।
এই ଆତ୍ମା ହିଁ ବାରିଷ୍ଟର ବନିଥାଏ, ଆତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ବନିଥାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁକିଛି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁକିଛି କରିଥିବା କାରଣରୁ ଆମକୁ ବାବା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଆମେ ଯେତେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବା, ଆମେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ଯାହା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପରେ ରହିକି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆଉ ଅପୋଜିଟ୍ ୱେରେ, ଯେମିତି ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା, ଦୁଃଖୀ ହେବାନି କି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାନି। ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା, ନିଜେ ଅଶାନ୍ତି ହେବାନି କି କାହାକୁ ଅଶାନ୍ତି ଦେବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ଗର୍ଭରୁ ନେଇଛ, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଗର୍ଭକୁ ଯାଉଛ, ଏହିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ମୁଁ ତ ଗର୍ଭରେ ଆସୁନାହିଁ। ଭାରତବାସୀ ଅସଲରେ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲେ, ପୁଣି ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁଣି ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ପୁଣି 14 କଳା ହେଲା। ଭାରତବାସୀ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ନେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ 84 ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ବାବାଜୀ 84 ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବତା ଥିଲେ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବୈଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କଳିଯୁଗ ବେଳକୁ ଶୂଦ୍ର ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ এই ଭାରତବାସୀ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଦେବତା ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭାରତବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧର୍ମକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ତୁମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇଛ, ଏହା ଜ୍ଞାନର କଥା। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାରାଜା ହେଉଛ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୁଅ। ଯେତେ ଆମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବା, ଆମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ବନିବା। ତେଣୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ୱ କହିଲେ ନିଜେ, ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଦର୍ଶନ କହିଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିବା? ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ଆତ୍ମା କ'ଣ କ'ଣ ତାର ଷ୍ଟେଜେସ୍ ବା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ବା ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ସମୟ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଅନାଦି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ପାର୍ଟ ପ୍ଲେ କଲା ଆତ୍ମା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନାଦି ସ୍ୱରୂପରେ ପରମଧାମରେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ଦିବ୍ୟ ସୀତାରା। ତାପରେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟ ପ୍ଲେ କଲା ଆଦି ସ୍ୱରୂପରେ ଆତ୍ମା ଦେବତା ପ୍ୟାରା ବନିଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସାହାରା ବା ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ବନିଲା ଆତ୍ମା। ତାପରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବାଙ୍କର ଦୁଲାରା ବା ବାବାଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ବଚ୍ଚା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବନିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ଫରିସ୍ତା ଏ ଦୁନିଆରୁ ନ୍ୟାରା ବାବାଙ୍କର ପ୍ୟାରା ବନିଲେ। ତେଣୁ ୟାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ବି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ତୁମର ଆତ୍ମା ଯିଏକି ନିରାକାର ଥିଲା, ସେ ଏବେ ସାକାର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି। ସାକାର ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି। କାଇଦା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଜଣେ, ଯଦିଓ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭଗବାନ ମହାରାଜା ହେଉନାହାନ୍ତି, ବାବା ହିଁ ଆସି ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଏହିପରି ଦେବୀ ଦେବତା କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବା ଆଉ କେହି ଶରୀରଧାରୀ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କେବଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯିଏ, ସିଏ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବାଚକ ନାମ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ। ସେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟବାଚକ ନାମ, କାରଣ ଶିବ ପରମାତ୍ମା କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ପରି ସୁଖଧାମ ଆଉ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ନାହିଁ। ଯେବେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ରୋଗ ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ଥିଲା। ଗାୟନ କରାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଅପରମ ଅପାର। ଭାରତର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଅପରମ ଅପାର ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଆଧାର ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ରହିଛି।
ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭାରତର ମହିମା ବି ଅପରମ୍ପାର, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଅପରମ୍ପାର। କ'ଣ ପାଇଁ? ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ, କେବଳ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପତିତ ପାବନ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା, ପତିତ ପାବନ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ପତିତ ପାବନ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମହିମାମୟ ବନିପାରିବା। ତେଣୁ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ। ଏବେ ଭକ୍ତି ପୁରା ହେଉଛି, ତୁମର ଭକ୍ତିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ ସାରା କଳ୍ପରେ ବା ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଭାଗ କରିବା, ଜ୍ଞାନ କେଉଁ ସମୟ, ଭକ୍ତି କେଉଁ ସମୟ, ବୈରାଗ୍ୟ କେଉଁ ସମୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ବୈରାଗ୍ୟ କେଉଁ ସମୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆମକୁ ବୈରାଗ୍ୟର ଧରଣୀ ଆମକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବାବା ଟୋଟାଲ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ବତେଇ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଅଧା କଳ୍ପ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଭୋଗ କରିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କଳିଯୁଗ ଅଧା କଳ୍ପ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା। ତେଣୁ ସେଇ ଭକ୍ତି ପରେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଲା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି, ଆମକୁ ଭକ୍ତି ଭଳି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦିଅ, ଆମକୁ ଭିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ଅଧିକାରୀ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମକୁ ଭକ୍ତିରୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? ବୈରାଗ୍ୟ। କାରଣ ଭକ୍ତିରେ ଉତ୍ତରତି କଳା ଆଉ ଜ୍ଞାନରେ ଚର୍ତ୍ତି କଳା। ତେଣୁ ଏବେ ଭକ୍ତିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲି ତୁମକୁ ଏହି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି। କୃଷ୍ଣ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ବାବା ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଜଣକୁ ହିଁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି। ପତିତ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି? ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ସେ ପରମଧାମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ମହତ୍ତତ୍ଵ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ପରମଧାମରୁ ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ এই ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ এই ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଜଣା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଆସିବେ ବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଦେବତା, ନମ୍ବର 1 ରାଜକୁମାର। ତେଣୁ ସିଏ ଏଇ ସମୟରେ କାହିଁକି ଆସିବେ? ସିଏ এই ପତି ଦୁନିଆରେ ପବିତ୍ରତାର ଦେବତାମାନେ ତ କେହି ପାଦ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପାବନ ଦୁନିଆରେ ପତିତର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ପତି ଦୁନିଆରେ ପାବନ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରକାୟା ପ୍ରବେଶ କରି ପରମଧାମରୁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ। ଯେତିକି ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ସମୟ ରହୁଛନ୍ତି, ବାକି ସମୟ ବାବା ପରମଧାମକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆସିଥିଲି, ଏବେ ପୁଣି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ସେହିମାନେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶୀ ହେଉଛ। ଏବେ ତୁମେ ହେଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୋଟି ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ଏହା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଚୋଟି। ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ। ଏବେ ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଟ, ପୌତ୍ର ପୌତ୍ରୀ ବା ନାତି ନାତୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ଶିବବଂଶୀ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟ। ଦାଦାଙ୍କର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିରନ୍ତର ୟାଦ କର, ପବିତ୍ର ହେବ ତ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେବତା ବଂଶୀ ଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ଶୂଦ୍ର ବଂଶୀ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ୟାଦ କରିବା, ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା, ପୁଣି ଆମେ ପୁଣି ଦେବତା କୂଳକୁ ଯିବା। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଚାରା ଲାଗୁଛି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର। କାହିଁକି ନା ଦେବତା ଧର୍ମ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲାଉଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଆସିବେ, ଆସି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ବର୍ଷା ନେବେ। ତୁମେ ଆସିଛ ବେହାଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହାଦ ସୁଖର ବର୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ। ବାବା ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଚାରା ଲାଗୁଛି ଦେବୀ ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର, ତେଣୁ ଚାରା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚାରା ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି ଏଇ ସମୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବା, ସାବଧାନ ହେଇକି ଆମକୁ ଦୈବୀ ସଂସ୍କାର ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଦୈବୀ ସଂସ୍କାର ଧାରଣ କରିବା କିଛି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆମେ ଆମ ସ୍ୱରୂପକୁ ମନେ ପକାଇବା। କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ଆମର ଏଇ ସଂସ୍କାର ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସଂସ୍କାରର ଫାଇଲକୁ ଆମେ ଇମର୍ଜ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମ ବ୍ୟବହାରରେ ଆମେ ଅନାଦି ସ୍ୱରୂପ ଆଦି ସ୍ୱରୂପକୁ ମନେ ପକାଇବା, ଆମ ଭିତରେ ପୁଣି ଏଇ ଦୈବୀ ସଂସ୍କାର ଧାରଣ ହେଇପାରିବ। ଆଜିର ବରଦାନ ଅଛି, ନିଜର ଅନାଦି ଆଦି ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଆତ୍ମାର ଅନାଦି ଏବଂ ଆଦି ଉଭୟ କାଳର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ପବିତ୍ରତା। ଅପବିତ୍ରତା ଅପ୍ରାକୃତିକ ଶୂଦ୍ରଙ୍କର ଦାନ। ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ଜିନିଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନାଦି ଆଦି କାଳରେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। କାହାକୁ ବି ଦେଖ, ତାର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଦେଖ, ପ୍ରକୃତକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କର, ତାହାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ଟିକଟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅନାଦି ସ୍ୱରୂପକୁ ଆଉ ଆଦି ସ୍ୱରୂପ, ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ପବିତ୍ର ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ତାକୁ ତୁମେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଅନାଦି ଆଦି ସ୍ୱରୂପକୁ ଯଦି ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାବନ ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବନିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଅରିଜିନାଲ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା, ଶୂଦ୍ର ହେଉଛି ଅପବିତ୍ରତା, ଶୂଦ୍ରପଣିଆ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ନିଜର ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ, ଆମେ ତାକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବା? ଆମର ଅରିଜିନାଲ ସ୍ୱରୂପ ନିଜେ ଗୁଣ, ନିଜେ ସଂସ୍କାର ତ ପବିତ୍ରତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା, ଆମେ ତାକୁ କରିବା, ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବା। ଆମେ ତାକୁ ରିଏଲାଇଜ୍, ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି ମୋର ସ୍ୱଧର୍ମ। ତେଣୁ ଅପବିତ୍ରତା ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ, ଶୂଦ୍ରର, ଆମେ ଅନ୍ୟର ଜିନିଷକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବା? ତେଣୁ ଆମେ এই ପବିତ୍ରତାକୁ ଯଦି ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ରତା ଦେଖିବା, ପବିତ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା, ଅନ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ୱରୂପ, ଅନ୍ୟର ରୂପକୁ ବି ଦେଖିବା। କ'ଣ? ତାର ଅନାଦି ସ୍ୱରୂପକୁ ଆଉ ଆଦି ସ୍ୱରୂପକୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନିଜର ଝୁଲାମୁଣି ବା ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭରପୁର କରିଲେ ମାୟା ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପରମାତ୍ମା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭରପୁର କରିବା, ତାହେଲେ ମାୟା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ କଲେ ମିଳିବ? ଅମୃତ ବେଳାରୁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କରିବା, ୟାଦ କରିବା, ସେବା କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ପରମାତ୍ମା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଭରପୁର କରିବା, ବାବାଙ୍କ ୟାଦର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହିବା, ତାହେଲେ ମାୟା ଆମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ମୁରଲୀକୁ ଭଉଣୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଥିବାରୁ ଭଉଣୀକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।